بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم إني أعوذ بك أن أذل أو أضل أو أزل أو أذل أو أظلم أو أظلم وأجهل ويجهل علي. ربي زدني علما ووسع لي في رزقي وبارك لي فيما رزقتني واجعلني محبوبا في قلوب عبادك وعزيزا في عيونهم واجعلني وجيها في الدنيا والآخرة ومن المقربين يا كثير النوال يا حسن الفئال يا قائما بلا زوال يا مبدئا بلا مثال ولك الحمد ولك المنة ولك الشرف على كل. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا ومتعنا بأسمائنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا واجعله الوارث منا. ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. وبالسند المتصل إلى الإمام مسلم رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين. قال حدثني أبو صادق قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرنا يونس عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير قال شو معنى؟ أبو الطاهر. طيب. قالت عائشة والله لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقوم على باب حجرتي والحبشة يلعبون بحرابهم في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم يسرني بردائه لكي أنظر إلى لعبهم ثم يقوم من أجلي حتى أكون أنا التي أنصرف فاقدروا قدر الجارية الحديثة سني حريصة على اللهو. وبه إليك وحدثني هارون بن سعيد الألي ويونس بن عبد الأعلى ولفظ لهارون قال حدثني ابن وهب قال أخبرنا عمرو وأن محمد بن عبد الرحمن حدثه عن عروة عن عائشة قالت دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم وعندي جاريتان تغنيان بإناء وعاء فاضطجع على الفراش وحوله وجهه فدخل أبو بكر فانتحرني وقال مزمار الشيطان عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فأقبل عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال دعهما فلما غفل ومزقهما فخرجتا وكان يوم عيد يلعب السودان بالدرق والحراب فإما سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم وإما قال تشتهين تنظرين فقلت نعم فأقامني وراءه خدي على خده وهو يقول دونكم يا بني أرقدة حتى إذا مللت قال حسبك قلت نعم قال فاذهبي. وبه إليه قال حدثنا جرير بن حرب قال حدثنا جرير عن هشام عن أبيه عن عائشة قالت جاء حبش
يزفنون في يوم عيد في المسجد فدعاني النبي صلى الله عليه وسلم فوضعت رأسي على منكبه فجعلت انظر إلى لعبهم حتى كنت أنا التي أنصرف عن النظر إليهم وبه إليك قال وحدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا يحيى بن زكريا بن أبي زائدة حاء وبه إليك قال وحدثني ابن نمير قال حدثنا محمد بن بشر كلاهما عن هشام بهذا الإسناد ولم يذكر في المسجد وبه إليك قال وحدثني إبراهيم بن دينار وعقبة بن مكرم العمي وعبد بن حميد كلهم عن أبي عاصم واللفظ لعقبة قال حدثنا أبو عاصم عن ابن جريج قال أخبرني عطاء أخبرني عبيد بن أمير قال أخبرتني عائشة أنها قالت للعابين وددت أني أراهم قالت فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم وكنت على الباب انظر بين أذنيه وآفته وهم يلعبون في المسجد قال عطاء فرس أو حبش قال وقال لي ابن عتيق بل حبش وبه إليه قال وحدثني محمد بن رافع وعبد بن حميد قال عبد أخبرنا وقال ابن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري عن ابن المسيب عن أبي هريرة قال بينما الحبشة يلعبون عند رسول الله صلى الله عليه وسلم بحرابهم إذ دخل عمر بن الخطاب فأهوى إلى الحسباء يحسبهم بها فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم دعهم يا عمر. بسم الله الرحمن الرحيم. باب الرخصة في اللعب الذي لا معصية فيه في أيام العيد, masih berkaitan dengan bab saat kita masuk dalam hari raya kena penuh dengan kegembiraan, maka Islam memberikan peluang juga menyertai kegembiraan itu dengan apa saja yang Anda gembira. Yang penting tidak ada unsur kemaksiatan, mau rekreasi mau apa terserah. Jadi senang di atas senang, dan di sini dicontohkan oleh Rasulullah SAW memberikan kesempatan kepada Sayyidatna Aisyah untuk nonton namanya permainan pencak ya. Dan juga karena waktu itu cerita singkatnya adalah karena ada dua gadis yang menyanyi di dalam Rasulullah SAW, toh juga mendapatkan respon dari Rasulullah SAW. Seneng ya seneng, orang seneng aja seneng lah. Seneng saya guyu, coba ya orang guyu, perengut. Jadi Islam memberikan gambaran bagaimana, Masya Allah, situasi apa saja yang terpenting tetap bernilai ibadah walaupun kelihatannya mainan. Wa haddatsani Abu Thahir qala akhbarana Ibnu Wahb qala akhbarani Yunus an Ibn Shihab an Urwata Ibn Zubairi qalat Aisyah, berkata Aisyah, wallahi demi Allah laqad ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqumu, beliau berdiri ala babi hujrati, pada pintu kamar saya, sementara wal habasyatu, orang-orang Habasyah, orang-orang Ethiopia, yal'abuna sedang bermain mainan bihirabim dengan tombak mereka. Di mana fi masjid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di mana Rasulullah yasturuni, biridai, menutupi aku dengan kain selendangnya. Untuk apa? Likai anduro, agar aku bisa ikut melihat ilala ibihim, pada permainan mereka. Sumayaqumu min ajli,
Kemudian beliau berdiri menuntun min ajli. Jadi aku malah dituntun untuk melihat tontonan itu. Hatta aku ana allati ansarifu, sampailah aku adalah analati ansarifu, yang aku kemudian meninggalkan permainan itu. Aku sendiri gini. Fakturu qadral jari al hadisati sinni harisatal lahwi, maka hargailah. Jadi jangan kemudian seperti ada anak gadis kecil yang nyanyian pun kemudian Anda kemudian tidak menghargainya. Fakturu qadral jariyatil hadisati sinni. Yang ini berkaitan dengan ada dua gadis kecil yang waktu itu menyanyikan lagu-lagu perang Bu'as di dalam Sayyidatuna Aisyah. Ini juga perlu dihargai karena Rasul juga menghargai. Jadi artinya fakturu qadral jariyati, maka hargailah nilai seorang gadis kecil al-hadisati sini yang masih bocah umurnya, harisotan karena sangat senang alallahwi atas permainan, atas nyanyian. Sampai di situ hubungan kita ngerti tentang wong no wong tuh sampai di sana. Jadi wong no wong masih bocah cilik ya. Sementara nanti ada ceritanya apa? Sayyidina Abu Bakar ketika masuk ke rumah kok ada dua anak yang sedang menyanyi ini kemudian dibentak-bentak. Dibentak-bentak ya. Karena mungkin pandangan beliau ora pantes masuk dalam kanjeng Nabi ono lagu-lagu. Tapi justru Rasulullah lain lagi menghargai mereka. Wa bihi laqad hadatsani Harun bin Sa'id bin Ayli wa Yunus ibn Abdul A'la wallahu Harun qala hadatsana Ibnu Wahb bin akhbarana Amrun anna Muhammad bin Abdurrahman haddatsa an Urwah an Aisyah. Ini tinggal kita ngulangi saja. Kemarin sudah kita pelajari lebih dalam. Qalat dakhala Rasulullah SAW, masuk Rasulullah SAW, wa indi, di rumahku jariyatani ada dua gadis kecil tughanniyani yang menyanyikan bigina ibu as dengan nyanyian perang Bu'as. Fattaja'a al-firasi, maka kemudian beliau langsung kemudian beristirahat di atas dipan beliau. Yani waktu itu tidak maksudnya Rasulullah kemudian nimbrung juga bersama Rasulullah masuk kamar beliau. Wa hawwala wajhahu dan memalingkan wajahnya, berarti tidak begitu serius memperhatikan ndak. Fadakhala Abu Bakar, kemudian masuk Abu Bakar fantaharani, kemudian Bakar fantaharani membentak aku. Wa qala, dia berkata, mismarus syaitan, ini ada seruling setan ini inda Rasulullah SAW. Maka fa'aqbala menghadap alaihi kepada Abu Bakar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala, maka berkata Rasulullah, da'huma, tinggalkan Abu Bakar dua-duanya, biarlah dia nyanyi enggak apa-apa lah ya. Falamma ghafala wa mastuhuma fa kharajna fama ghafala wa mastuhuma fa kharajata, begitu falamma ghafala wa mastuhuma fa kharajata, begitu kemudian beliau ghafala, maka beliau kemudian keluar, karena tadi disuruh Rasulullah untuk membiarkan. Falamma ghafala wa mastuhuma fa kharajata, maka aku memberikan isyarat pada gadis dua tadi, fa kharajata, maka kedua-duanya keluar. Wa kana yaumu idin, itu terjadi di hari Id, Yalabus Sudan, sementara waktu itu bersamaan dengan Yalabus Sudan, orang-orang hitam bermain bitaraki dengan menggunakan tameng itu apa? Perisai, wal khirabi dan tombak. Wa imma sa'altu Rasulullah SAW wa imma qala tastahina tandurina.
Ini waktu itu ingat fa imma sa'altu, aku memang minta pada Rasulullah untuk kemudian melihat, wa imma qala, ada kalanya juga qala Rasul tastahina, kamu kepingin tandun untuk melihat, wa qultu na'am ya Rasulullah. Fa aqamani, maka Rasulullah menjadikan aku diberdirikan oleh beliau, wa ra'ahu di belakangnya, khatti ala khaddih, pipiku di atas pipi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa huwa yaqulu, Rasulullah bersabda, dunakum, lanjutkan wahai ya Bani Arfidah, hatta idza malaltu, begitu aku sudah bosan, qala hasbuk, cukup karena kamu sudah bosan. Qultu na'am, qala fadhhabi, berkata Rasulullah, keluarlah kamu, selesai kamu. Wa bihi la qala haddatsana Zuhair bin Harb bin haddatsana Jarir an Hisham bin Nabi an Aisyah, dari Aisyah qalat ja'at Habasun, datang orang Habasi, orang-orang dari Ethiopia, yasfinuna, mereka main pencak fi yaumi idin, di hari id, fil masjid, di masjid. Fada'ani, maka Rasul memanggil saya, fada'ani Nabi, maka memanggil saya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wada'tu ra'si, maka aku meletakkan kepalaku ala mangkibih, di atas pundaknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau melihat ini, dedeknya Sayyidina Aisyah itu Pak, tinggi apa pendek? Tinggi toh. Sama pipi beliau kan di sini, di atas pundak beliau. Jadi Siti Aisyah itu orangnya juga tinggi, kayak Rasulullah, tinggi. Waja'altu, maka aku mulai anduru, melihat ilaihim pada mereka, hatta kuntu anal lati ansarifu minan nadhari ilaihim, sampai aku adalah orang yang ansarifu, meninggalkan anin nadhari ilaihim, daripada melihat pada mereka, sampai aku sendiri yang bosan. Wa bihi la qala haddatsani Yahya bin Yahya akhbarana Yahya bin Zakaria bin Zaihaun, wa haddatsani Ibnu Jubair haddatsana Muhammad bin Bishr kilahuma an Hisham bin Isnad, wa lam yadhkura, cuman dua perawi ini tidak menyebut fil masjid, sementara tadi justru disebut kata fil masjid. Wa bihi la qala haddatsani Ibrahim bin Dinarin wa Uqbah ibn Mukramin al-Ammi wa Abdul Humaydin kulluhum Nabi Asimin wal lafdul li Uqbah qala haddatsana Abu Asim an Abi Hurairah qala akhbarani Atha bin akhbarani Ubaid bin Umairin qala akhbarani Aisyah anna qalat, Aisyah berkata, lil la'abin, pada pemain, wadidtu anni arahum, aku senang untuk bisa melihat mereka. Qalat, berkata Aisyah, faqama Rasulullah SAW wa qumtu alal bab, dan aku berdiri di atas pintu, anduru, seraya melihat, baina udunaihi, di antara kedua telinganya Rasulullah, wa atikihi, dan pundaknya Rasulullah, wa hum yal'abuna, mereka bermain-main, memainkan pencaknya, fil masjid, di masjid. Qala Ata'un, berkata Ata' perawi, Fursun, mereka itu adalah orang Persia, au Habasun, atau mereka itu orang Habasah. Qala berkata Ubaid, wa qala li Ibnu Atikin, berkata kepada Ibnu Atik, bal Habasun, bukan orang Persia, tapi mereka adalah orang Habasah. Wa bihi la qala tasana Muhammad bin Rafi' bin Abdul Humaydin qala Abdun akhbarana, wa qala Ibnu Rafi'in haddatsana Abdur Razzaq qala bin Ma'mar bin Zuhri an Ibnu Musayyib an Nabi Hurairah radhiyallahu anhu qala bainamal habasatu, saat orang-orang Habasah yal'abuna, memainkan pencaknya, inda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bikhirabihi, menggunakan dengan tombak-tombaknya, iddakhala Umaru, tiba-tiba datang Umar Al-Khattab, fa'ahwa ilal hasba'i, maka kemudian beliau fa'ahwa ilal hasba'i, beliau kemudian mengambil ilal hasba'i, mengambil kerikil. Fa'ahwa ilal hasba'i, beliau kemudian menunduk mengambil namanya kerikil-kerikil kecil, yaksibu, melempar mereka, namanya Umar ya. Yaksibuhum yarmihim biha, dengan kerikil kecil itu tadi. Faqalahu Rasulullah SAW,
Maka berkata Rasulullah SAW, da'hum ya Umar, tinggalkanlah mereka wahai Umar. Nah, jadi tadi kalau ada gadis kecil dibentak siapa? Kayak ini pemain ini dilempar apa? Tapi Rasul mengatakan apa? Da'hum, masya Allah. Tinggalkanlah mereka, masya Allah ya. Menanya kerang-kerang lah yang nopo kerang-kerang di sini masih harus dilihat. Yang penting tidak keluar daripada syariat. Hanya berkembanglah yang namanya sekarang kumpul-kumpul jidoran, kumpul terbangan ya. Tapi ojo kebablasan ngono ya. Permasalahan sekarang kan kita lihat banyaknya kebablasan. Karena banyak gus-gus yang nyeleneh kayaknya. Ini apa enggak? Kita harus menghindari hal-hal yang selongan aja lah. Tetap kembali kepada etika, jangan kemudian sembarangan kita terima. Jadi kalau kita melihat sekarang masa di YouTube semuanya terkuak semua. Sampai ada kuburan sujud kuburan Yono, juga itu kuburan Yono. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Insyaallah kita di tengah-tengah ya. La syarqiyah wala gharbiyah. Ini tidak ada ifrat wala tafrid. Tidak ada redor, tidak ada namanya kengeslongan. Jadi kita tetap harus kritisi kalau ada yang sifatnya kengeslongan. Apa saja. Makanya perlu punya guru yang mengajarkan aslus sunnah, itu penting. Asalnya apa, kemudian seperti apa, selanjutnya bagaimana. Ini cukup belajar dari kita. Kelihatannya namanya nyanyi ya. Kok nggak pantas di dalamnya Rasulullah. Ya Abu Bakar ya akhirnya kemudian bicara. Ini Umar juga namanya Umar. Penuh kerikil wae diantemi. Tapi ya Rasulullah mengatakan apa? Da'hum. Abu Bakar tinggalkan. Walaupun tadi keterangannya Rasulullah ya, sekalipun tidak serius mengikuti, tapi paling enggak memberikan respon, membolehkan. Karena yang dilakukan memang tidak ada unsur yang melanggar pada syarat. Jadi itu saja sudah. Sementara ada orang yang memang ketat ya. Jadi kenapa bicara masalah nyanyian itu diantara yang keras, masya Allah. Ya. Itu hanya karena apa? Karena tidak lebih namanya nyanyian itu biasanya kemudian sudah tentu digandengi dengan apa? Musik. Sementara orang-orang yang musik itu biasanya orang-orang baik apa orang-orang kan begitu kan masalahnya. Jadi akhirnya kan diambil karena pemusik biasanya ya lolos. Tidak mau terikat dengan namanya ketentuan. Nah, kemudian ini belum kemudian akhirnya kemudian ya disitulah yang istilahnya syaddan lidzari'ah. Jadi ada orang yang mengatakan ya, seperti kita tahu kalau kita nanti suatu saat turun ini akan gelundung umpamanya. Ya kenapa enggak ada rambu-rambu? Dipasang rambu-rambu dulu jadi supaya orang tahu kalau ini tempat ini berbahaya dan sebagainya. Itu saja sudah. Jadi apa saja namanya kalau ada yang sesuatu yang kemudian dipikir kita ini akan terjebak dan jangan-jangan malah katut ya bahaya. Karena istilah ada fitnatul dunya beda dengan fitnatul din. Istilahnya fitnatul dunya takburu watasuru fatahwi bika ilan nar. Fatatalasa kalau fitnatul din tasguru fatakburu fatahwi bika ilan nar.
ujian dunia itu berawal daripada besar. Kita hanya harus menyikapinya dengan sabar, pasrah, maka memang besar. Fatak buru, omah kopong tek, banjir bandang, minta apa-apa ya, besar. Nanti saatnya fatas seluruh kemudian mengecil dalam perjalanan karena kita menyikapi sabar akan menjadi kecil. Fatatalasa, maka akan pelan-pelan punah sendiri. Pelan-pelan akan punah sendiri. Itu namanya fitnatud dunya, musibatud dunya. Dan fitnatud din, musibatud din, fitnatud dunya atau musibatud dunya, takburu fatasburu fatatalasa. Sedangkan fitnatud din atau musibatud din, tasburu fatakburu fatahwi bika ilan nar. Malam tatub, kalau kamu nggak tobat. Kalau ujian agama itu asalnya kecil, tapi kericikan, nanti kemudian fatakbur menjadi besar, jadi gerojokan. Artinya mengantarkan Anda untuk masuk neraka selama Anda nggak tobat. Maka jadi bagaimana kemudian menyikapi keadaan sekarang yang kalau kita nggak hati-hati, tahu-tahu terjebak dalam fitnatul din, musibatud din. Musibatud din di akhir zaman ini, kata Rasulullah, idza qilang qadat tamadat. Karena yang sudah masuk di dalamnya sangat berkaitan dengan namanya fitnatun la yabqa min baiti muslimin illa dakhalatu. Ini membuat kemudian rancu karena di tempat kita masing-masing, di rumah kita masing-masing sudah masuk namanya media sosial, media sosial. Ini termasuk kita sepakat bicara masalah musibatud din yang paling berat adalah masuknya media sosial, sehingga semua orang bisa berkomentar. Yang kemudian Rasulullah mengatakan ar-ruwaibidah punya peran sangat berat dalam media sosial ini, karena siapakah ar-ruwaibidah, yaitu ar-rajulut tafih, orang yang tidak punya ilmu, tidak punya basirah, orang yang tidak punya ilmu, yatakallamu fi amril ummah, dia ikut bicara urusan umat. Maka idza qilang qadat, kalau dikatakan mestinya bisa selesai, malah justru berlarut-larut. Kata idza qilang qadat, kata Rasulullah, tamadat, maka kemudian malah berlarut-larut. Ini yang kemudian kita ikut juga prihatin. Ngapunten kalau saya sebut jadi disuruh di PBNU ya kamari-mari. Ya. Terus kamari-mari. Ini satu contoh ya. Karena sudah namanya keselamatan hati terabaikan. Tadi kalau sudah bicara masalah ada kisru itu kan sudah tahu dari dulu jalan satu-satunya islah. La khaira fi katsirin min najwahum illa man amara bi sadaqatin au ma'rufin au islahim bainan nas. Wa may yaf'al dzalika wa sawfa nu'ti wa may yaf'al dzalika ibtigha'a mardatillah wa sawfa nu'tihi ajran azima. Ya. Tapi karena ego sudah masuk ya, dalam pribadi masing-masing, kemudian dikuatkan dengan argumentasi dan hujah,
Nah, kemudian sepertinya walaupun itu adalah orang-orang yang pintar, segera bisa diselesaikan, malah tidak malah selesai, malah berlarut-larut. Ini fenomena yang kita paham bersama, mudah-mudahan insyaallah memberikan jalan yang keluar ya. Kasihan ini. Kata idang qadad, idza qilang qadad apa? Tamaddat. Ini Rasulullah bilang begitu. Jadi orang terjebak dalam fitnatuddin ini sekarang di akhir-akhir zaman ini luar biasa. Dari mulai papan bawah sampai papan atas, dengan bahasa Rasulullah, illal tamatu latmatan, kecuali kemudian bisa terjadi latma, namanya tamparan yang keras. Tahu tuh, orang ini luar biasa ya. Kata idang qadad tamaddat. Dan itu Rasulullah diantaranya ketika ditanya oleh namanya Uqbah bin Amir, man najatu ya Rasulullah, amsik alaika lisanak wal yasaka baituk wabqi ala khati'atik. Kalau sudah zaman seperti ini, kendalikanlah lisanmu saja. Jangan ikut berkomentar banyak, kendalikan lisanmu, apalagi kemudian ditulis ya. Ikut mengomentari sana sini, gak mari-mari. Kemudian wal yasa kabaituk, sudahlah kamu di rumah aja dah. Metu-metu ya Masya Allah, melo-melo rono ini. Wal yasa kabaituk yang istilahnya menjadikan rumahmu jadi nyaman. Tapi di rumah ya HP yang melepuh. Padahal ya tinggal kemudian jangan kita ikut melampiaskan ucapan, kita mengomentari. Wabqi ala khati'atik, karena kita ini hidup di zaman selalu kecemok dosa ini, dosa ini. Ya, tangisilah atas kesalahanmu saja. Jadi sekarang ini kemudian yang istilah kita banyak yang ngeslong kabeh, ngeslong rono ini. Karena memang ana sing gumboni lan ana sing provokasi. Kemudian kita sendiri kadang-kadang tanpa kesadaran, oh iya bener yo, bareng ngono, oh iya bener yo, melok-melok kabeh. Dan namanya berargumentasi ya mesti orang pinter, berhujah pasti orang pinter, pada pinter sih. Jadi dari hati yang kita pelajari ini maksudnya, jadi saat-saat orang sedang senang, ternyata Islam juga memberikan peluang waktu kita dalam keadaan senang atau waktu Id. Kenapa? Kita juga boleh juga bersenang-senang. Digambarkan dengan terjadinya dua peristiwa yang terjadi hadis, yaitu permainan bela diri pencak di masjid yang dilakukan oleh siapa? Orang Habasyah. Umar maunya nyelenting, tapi itu mendahulu. Kemudian Siti Aisyah diajak Rasul untuk melihat sambil dikerukupi ya. Sak bosen ini san. Yang tadi dua anak penyanyi menyanyi bukan penyanyi, dia menyanyikan kapan terjadi perang Bu'as, itu perang terakhir yang terjadi antara Aus dan Hazrat, di mana mereka sebelum masuk Islam itu kemudian terjadi permusuhan selama 70 tahun. Podo Yamani ya, pindah ke Madinah. Itu perang sampai cuman ketemu Rasulullah. Kemudian dua-duanya kelompok ini menjadi pecinta Rasulullah SAW. Jadi, Masya Allah. Dari dua suku yang saling bertarung perang selama 70 tahun, ada perang terakhir namanya perang Bu'as sebelum Rasulullah datang. Ini kemudian mereka disatukan Rasulullah, fa'allafa baina qulubihim. Itu kemudian dinyanyikan oleh dua anak gadis itu tadi.
Kita lanjutkan kitabul istisqa baca ya. Kitabul istisqa baca. Bismillah. Kitabul istisqa. Bismillahirrahmanirrahim. Kitabul istisqa wa bihi ilai qala haddatsana Yahya bin Yahya qala قرأت على مالك بن عبد الله بن أبي بكر أنه سمع عباد بن تميم يقول سمعت عبد الله بن زيد المزني يقول خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المصلى فاستسقى وحول رداءه حين استقبل القبلة وبه إليه قال وحدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا سفيان بن عيينة عن عبد الله بن بكر عن عباد بن تميم عن عمه قال خرج النبي صلى الله عليه وسلم إلى المصلى فاستسقى واستقبل القبلة وطلب رداءه وصلى ركعتين وبه إليه قال وحدثنا يحيى قال أخبرنا سليم بن بلال عن يحيى بن سعيد قال أخبرنا أبو بكر أخبرنا محمد بن عمرو ابن عمرو عن عباد بن تميم أخبره أن عبد الله بن زيد الأنصاري أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج إلى المصلى يستسقي وأنه لما أراد أن يدعو استقبل القبلة وحول رداءه. Bismillahirrahmanirrahim. Kitabu Salatul Istisqa. Salat mohon diturunkannya hujan. Sebagai prolog mukadimah dari sebelum kita membahas Kitabu Salatul Istisqa, begitu sangat pentingnya kita meminta kepada Allah di saat Allah tidak menurunkan hujan kering. Ya. Dan suatu kebutuhan yang sangat pokok dalam kehidupan. Bagaimana caranya? Nanti kemudian sebetulnya ada tiga cara. Cara yang pertama, jadi diantaranya adalah hanya dengan doa tanpa sholat pun bisa. Nanti bahasanya apa, cara doanya akan diajarkan Rasulullah dalam bahasa yang datang. Kemudian al-istisqa fi khutbatil Jum'ah. Jadi sekalian hadir Jumatan plus kemudian apa? Minta apa? Hujan. Bahkan tidak hanya di dalam sholat Jum'ah, setelah sholat fardu bisa dilakukan, yaitu minta hujan setelah sholat fardu. Ukurannya ini lebih utama daripada yang pertama, sekedar hanya berdoa minta kepada Allah diturunkan hujan. Yang ketiga, dengan cara-cara tertentu, nanti dibahas oleh para ulama apakah sama dengan sholat id apakah enggak, apakah sama dengan sholat Jum'ah, itu fihi qaulani. Kalau sholat Jum'ah, sholat dulu apa khutbah dulu? Kalau sholat id, sholat dulu kemudian baru khutbah. Itu semuanya boleh. Tidak masalah. Apakah kayak sholat id dalam arti pakai takbir biasanya? Itu juga fihi qaulani. Dua pendapat. Ini boleh A, boleh B. Ala kulli hal, ini supaya kita nggak terkait hanya dengan hadis-hadis ini yang sifatnya adalah singkat, tapi kesimpulan daripada ulama minta hujan itu ada di antara tiga cara itu. Jadi sebelum kita masuk dalam sholat istisqa, kita pelajari firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Qaf. Allah berfirman, wa nazzalna minas samaa'i ma'an mubarakan fa'ambatna bihi jannatin wa habbal hasid. Wan nakhla basiqatin laha tal'un nadid rizqan lil ibad wa ahyayna bihi baldatan maita
Kadzalikal khuruj. Allah berfirman wa nazzalna, pakai nazzalna. Kapan kita dengar nazzalna wa anzalna ya. Seperti juga Quran kapan dibahas dengan wa nazzalna dan anzalna. Maka kalau anzalna jadi namanya pada peristiwa nuzulul Quran itu karena itu terjadi ketika diturunkan secara global itu wa anzalna. Inna anzalnahu fi lailatul qadar wa ma adraka mal itu global. Tapi wa nazzalna itu secara dicicil seiring dengan peristiwa yang terjadi di zaman Rasulullah. Mulai kapan Allah menurunkan Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, kemudian per peristiwa Allah mengawal para sahabat dengan Quran yang diturunkan ayat per ayat. Di sini wa nazzalna minas sama'i, maka kapan kemudian ada wa anzalna lain, wa nazzalna di sini begitulah kami terus menurunkan minas sama'i ma'am mubarakah. Allah selalu menurunkan namanya air yang diberkahi. Fa ambatna bihi jannatin. Kemudian dengan air ini kami kemudian menumbuhkan dengannya jannatin, kebun-kebun. Masih kemudian ada kebun apa saja. Barokah daripada ma'an mubarakah. Air apa? Air hujan. Tapi ketika air hujan itu di Quran disebut dengan istilah ghaisan. Tapi kalau disebut matoron biasanya justru adalah hujan yang membawa bencana. Ya. Jadi kalau ghaisan biasanya hujan membawa berkah. Tapi kalau matoron hujan yang membawa, kalau sekarang yang sedang turun sekarang ini ya, apa namanya? Matoron. Sedang bawa malapetaka di mana-mana ini sekarang. Subhanallah ya. Kalau ini wa ambatna bihi jannatin, kebun-kebun. Masya Allah. Sehingga kita melihat kebun kurma, kebun kelapa, kebun apel, kebun anggur, kebun ya. Hanya karena dapat tetesan dari air hujan. Wahabbal hasid, dan biji-bijian yang kemudian bisa dituai. Biji-bijian cuman biji apa, tapi kemudian menuai menjadi kemudian beras. Ada panen beras, ada panen jagung, Masya Allah. Panen apa namanya? Wabeh, panen iki. Berasal dari biji-bijian yang kemudian oleh Allah diberkahi dengan turunnya apa? Karena menjadi kemudian hasil panen yang luar biasa. Sementara di sana kata Allah an-nakhla, ada namanya model pepohonan. Dan pohon kurma yang tinggi, wan-nakhla basiqatin. Pohon kurma yang menjulang tinggi. Dan ini selain itu adalah kayak pohon kelapa, pohon yang lain. Model seperti itu, bukan rambatan. Di sanalah tol'un nadid. Semacam ini baginya ada namanya mayang-mayang yang bertandan-tandan. Semuanya rizqon lil ibad. Hanya untuk memberikan rezeki kepada hamba-hambanya. Selanjutnya kemudian setelah jadi rezeki itu Allah mengembangkan lewat akal manusia. Akhirnya beras jadi apa? Dadi apa meneh? Wis apa wae ya. Dadi apa meneh? Berhasil dadi apa wae. Menjadi peluang bagi orang manusia untuk mencari rezeki sih. Toasanmu beras tok. Dadi tetel. Dadi tape. Wis pokoke. Subhanallah. Lah sing jagung dadi apa wae?
sing telo. Wa ahyayna bihi baldatan maita. Ada mayitan, ada maita. Kalau mayitan arepe mati, kalau maitan wis mati. Ngono ya. Kalau mayitan innaka mayyitun, kamu mau mati, bukan wis mati. Wa innahum mayyitun, itu namanya wis akan mati. Kalau baldatan maitan apa? Yang sudah mati menjadi hidup karena ada air hujan. Maka demikianlah kemudian kalian harus percaya. Kadzalikal khurud, bagaimana nanti seorang begitu mati kemudian keluar dari kubur menuju alam barzah. Itu karena ya seperti ini. Selanjutnya bicara masalah air. Wa ja'alna min kulli syai'in hayyin. Wa ja'alna minal ma'i kulla syai'in hayyin. Kami jadikan dari air kulla syai'in hayyin, semua sesuatu yang bisa hidup. Berarti kehidupan ini asalnya apa? Dari air. Semua hidup kena ada air. Pakai kata ja'alna yufidu tahawul wassairurah, memberikan pengertian at-tahawul, terjadi satu perubahan dengan air, maka kemudian menjadi apa? Dengan air kemudian terjadi perubahan, maka kemudian menjadi apa? Berarti ketika Allah menyiapkan air ini, maka kemudian seluruh yang hidup ini asalnya adalah dari air. Cuman kita begitu lahir wis cuma pak kabeh ya. Begitu kita lahir wis cuma pak kabeh ning asale kabeh saka apa? Banyu. Tes dadi apa? Tes dadi apa ya. Begitu kita hidup semuanya sudah ditangkap oleh Allah. Selanjutnya kemudian dihidupkan oleh Allah menjadi tadi itu, menjadi kebun-kebun, menjadi ini, menjadi asalnya bijian, menjadi kemudian apa? Bisa itu jadi panen. Tapi asal usulnya juga daya. Jadi kalau begitu pertama diciptakan oleh Allah apa? Pertama yang diciptakan oleh Allah apa? Mungkin nanti pernah mendengar Nur Muhammad ya. Pernah mendengar apa lagi? Yang pertama juga adalah Al-Qalam. Yang ketiga air. Yang keempat Al-Arsy. Cuman ketika Allah berfirman wa arsuhu fawqal ma', apakah air dulu, apakah ars dulu? Dan Allah berfirman wa arsuhu fawqal ma', berarti dulu mana? Ars itu makhluk Allah yang paling terbesar. Setelah itu namanya langit dan bumi. Tapi yang terbesar apa? Aras. Wa arsu fawqal ma'jid. Dulu mana? Wa arsu fawqal ma'. Air dulu. Kalau Al-Qalam, katakan dengan Al-Qalam, maka Allah perintah Al-Qalam untuk menulis segala apa yang diciptakan oleh Allah sampai ila yaumil qiyamah. Ditulis dengan qalam. Nur Muhammad, karena kalau tanpa ada Rasulullah, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Mana yang lebih dahulu, maka saya ingat Abu ya tahu. Dan min awwaliyati ma khalaqallah, termasuk
hal-hal yang awal adalah ini, nggak usah paling awal mana kon gak ero. Jadi enak ora? Artinya ada hadis menjelaskan bahwa awal Allah Nurul Muhammad, ada yang apa al-qalam, ada al-mas. Ya gini ae. Di antara yang awal-awal iki ngono ora usah enak ya. Ya. Di antara ya pertama yang oleh Allah, di antara yang paling awal adalah Nur Muhammad atau al-qalam atau al-ma'u wal ars. Tapi kan ada firman Allah wa arsu wa qalma apa? Berarti air dulu apa ars dulu? Air dulu, air baru ars. Wa ars ini paling besar. Dan airnya kapan kemudian air ini mulai kemudian operasional oleh Allah ketika Allah berfirman awalam yaral ladzina kafaru. Apakah orang-orang kafir tidak mengerti annas samawati wal ardo, bahwa langit dan bumi kanata ratqan, dahulunya langit dan bumi adalah jadi satu. Fafataknahuma, kemudian saya pisahkan. Jadi dulu langit dan bumi jadi satu. Kemudian fafataknahuma, kemudian kami pisahkan. Begitu kemudian bumi dipisahkan, maka air diturunkan dari langit menuju bumi. Ya. Begitu ya. Jadi air sudah disiapkan. Kan tadi air di bawahnya apa? Di atas apa? Aras. Kemudian Allah menciptakan langit dan bumi. Kemudian bumi dan langit dipisah. Akhirnya kemudian airnya ditaruh mana? Langit turun ke mana? Nah disitulah kemudian bumi dengan isinya asalnya justru adalah dari tetesan air jadi iki. Sampai ada riwayat ada khusus untuk manusia ini namanya air itu, wallahu alam seperti apa, turunkan di bumi selama 40 hari. Nah, dengan pilihan Allah bumi yang mana, disitulah kemudian Allah membuat dari air itu yang di bumi itu kemudian semuanya adalah berkaitan dengan organ manusia, tulangnya, dagingnya, dan sarafnya. Oh ya. Jadi bisa akhirnya kemudian manusia kan mintin ya dari tanah ya. Nah tanah itu tanah khusus ini dari manusia itu. Akhirnya kemudian oleh Allah dibuat tin itu kemudian apa? Diintisarikan pada mani. Nukono itu asalnya ke tanah dadi mani. Mani itu wis nukono berarti Allah sudah menciptakan sing bakal dadi sarafe, sing bakal dadi sembuh wis kan nutuk kan. Kan nutuk. Iki kerotane ndi ya. 40 hari Allah menurunkan air dari langit ke bumi. Bumi khusus di mana yang ditunjuk oleh Allah. Di situ diproses oleh Allah untuk calon namanya manusia dengan segala organnya, termasuk tulang-tulangnya, termasuk sarafnya, termasuk dagingnya. Walhasil jadi menungso masya Allah. Jadi kada roh dadi ngono ya. Tapi aslinya kayak ngono. Wa ja'alna minal ma'i wa ja'alna minal ma'i kulla syai'in hayyin. Di surat apa itu? Surat Al-Anbiya ayat 30. Afala yu'minun. Jadi termasuk mukjizat Qur'aniyah ilmiah yang belum dijangkau oleh manusia ini.
Antum bisa menggambarkan ada jurang yang sangat dalam. Tahu-tahu nek nurono katese ngono ya. Iki sapa sing nandur ya? Ada apa subhanallah, iki jurang ngono klopone. Sing nandur ku sapa iku? Ini belum selanjutnya kalau kemudian Allah untuk melanjutkan bahwa jadi kelanjutan kelestarian dari kehidupannya itu kemudian membuat namanya teki. Yang kemudian kapan waktu dalam keadaan tersiram oleh air muncul lagi. Gambarannya seperti lapangan yang cukup luas, sengasanya rimbun dengan suket-suket. Tahu-tahu datang masa kemarau hilang, tidak ada apa-apanya. Penuh hujan. Untuk manusia namanya asyrul zanab. Masya Allah. Tulang ekor. Yang ada diri. Tulang ekor. Yang itu kalau tahu pun seluruh tulang manusia bisa hancur dengan tanah. Yang ada ukuran, ada mengatakan ukuran 70 tahun berhancur semua. Masuk tanah itu tulang ini hancur semua, lebur semua. Kecuali tulang ekor. Itu kemudian nanti disitulah manusia bangkit kembali dari alam kubur ke alam mahsyar. Wa kadzalikal khuruj. Ya Rabb. Kata Rasulullah, min mu'minin diturmudi ma'min illa walahu babani. Tidak ada seorang mukmin kecuali dia punya dua pintu. Babun yas'adu minhu amalu ilas sama wa babun yanzilu minhu rizquhu. Babun yas'adu amalu ilas sama wa babun yanzilu fihi rizquhu. Ini mukmin. Jadi pintu yang di situ amalnya naik. Dan pintu lain yang rezekinya turun. Berarti rezeki dari mana? Terus kata Rasulullah, wa idza mata mu'min, kalau mati seorang mukmin yabqi alaihi as-sama'u wal ardu. Karena ada pintu naik, ada pintu turun. Bagi seorang munafik maka kemudian langit dan bumi nangis. Karena ada firman Allah, fama bakatis sama'u, fama bakat alaihimus sama'u wal ardu. Surat Duhan itu, fama bakat alaihim, yani Fir'aun wa qawmuh. Tujuh dhamir qawmu Fir'aun yang wong kafir. Sementara kalau orang kafir, langit dan bumi tidak akan nangis. Surat Ad-Dukhan 29. Jadi makanya kemudian kenapa kita ada interaksi dengan bumi ini dan langit, sangat penting kita ngerti kenapa. Jadi kalau kita seorang mukmin, karena langit dan bumi merasa senang di satu tempat yang seorang mengerti tentang Tuhannya, maka begitu kita mati maka langit dan bumi nangis. Sampai musolla tempat sholatnya juga ikut nangis. Ikut nangis. Nangisnya kayak apa?
Nah, nangis kaya apa ya ora ngerti. Karena kayak seperti juga wa ma min syai'in illa yusabbihu bihamdi, tidak ada sesuatu kecuali bertasbih pada Allah Subhanahu wa taala ya. Walakin la tafqahuna tasbihahum. Cuman kalian enggak ngerti tasbih mereka. Semuanya bertasbih pada Allah. Cuman kalian enggak ngerti bagaimana tasbihnya. Sebenarnya Rasulullah mungkin contohnya pitik jago apa? Keluruk. Iku tasbih apa? Pitik jago. Contoh saja tuh. Ini kodok ngorek. Di suara kodok ngorek itu dengan irama tertentu itu justru adalah zikir jama'inya kodok ngorek. Ada catatan sejarah ketika Sayyidina Husain dipenggal, langit memerah. Merah. Waktu itu. Ceritanya begitu. Nangis berarti. Nangis. Karena itu seyogyanya kita agar semua tempat ini menjadi saksi ibadah kita. Makanya kalau kemudian setelah sholat fardu, sholat sunnah, jangan di tempat itu. Hendaknya apa? Berpindah. Kalau kemudian ingin terus sholat sunat sekian kali, yo pindah-pindah. Oh, yo. Pindah lagi. Artinya di sini peran air yang luar biasa ya, Masya Allah ya. Peran air yang luar biasa. Jadi memang ini untuk namanya manusia. Sedang untuk jin bukan dari apa? Air, tapi dari apa? Dari api. Untuk malaikat dari nur, dari cahaya. Lain lagi. Jadi prosesnya untuk kejadian manusia di antara sangat berhubungan dengan air, yang adapun malaikat dengan nur, jin apa? Dengan api. Lain lagi. Jadi kalau kita boleh minta ke atas karena rezeki adalah dari atas ya. Menurut rezeki kok dur ya. Kan dur loh. Tapi tiba-tiba ngisar dari duit. Tadi. Ya, rahasianya Allah ya. Kita ngerti sudah. Rezekinya Allah. Jadi rezeki itu katanya seorang mukmin. Oh ya, kalau tadi seorang mukmin pintu ada pimbuan naik amalnya ke atas. Sementara kalau orang kafir tidak ada apa pintu apa naik ke atas, tapi rezekinya turun terus. Rezeki turun. Gak mandang sopo, gak mandang siapa, rezekinya turun, gak mandang mukmin. Tapi kalau yang naik apa? Tidak ada. Karena itu orang kafir tidak ditangisi oleh langit dan bumi. Mungkin ini bakal bongko-bongko ngono. Kalau begitu dengan ketentuan rezeki yang diberi oleh Allah SWT ya, diberi Allah SWT, nyatanya kita termasuk orang yang jana Allah wong ora duwe, oleh enggak njaluk sugih. Ya Allah ya Rabbana oleh ya. Allahumma ya Rabbana kan cukup ono bedana. Sebetulnya ada hadisnya aja, boleh. Tapi sugih ora ngerti. Masalahnya ada satu keterangan, kamu harus ngerti biasa jadi karena kenapa kamu jadi orang fakir. Sebab kowe ini kapan dadi wong sugih melara karo Gusti Allah. Gusti Allah weruh, dadi fakir wae. Nah, apa artinya kemudian sugih tapi kemudian apa? Mengkufuri Allah, enggak ada artinya. Daripada itu sina fakir apa? Ngono ae, tapi ada artinya kan. Ternyata ada hadis Tirmidzi boleh ya, dengan keadaan kita kekurangan kan kaitannya dengan karena kita ada kekurangan kan wa min kulli syai'in khalaqna wa zaujain. Jadi mesti sudah ada kekurangan. Kekurangan itu kita minta boleh kepada Allah.
boleh minta sama Allah. Cuman katanya Allah, sementara aku sudah mencukupi kalian dengan segala-galanya. Makanya kalau minta apa cari aku. Bisa jadi tidak saya ijabahi di dunianya, siapa tahu menjadi derajat kumpulan derajat di akhirat ya. Atau satu contoh Nabi Musa dan Nabi Harun doa Rabbana temis pada orang Fir'aun itu pun diijabahi 40 tahun. Setelah 40 tahun ya. Bayangkan ya. Kok kita ndonga. Kita ndonga 10 tahun. Aku ndonga 10 tahun tapi orang perubahan. Jadi malaikat tak busuk di sana aja. Tidak boleh. Jadi doa sekedar minta sama Allah dengan perintahnya. Bukan kemudian pasti kemudian harus sesuai dengan kehendaknya. Tidak bisa. Jadi tetap didengar, namanya didengar, tapi memberinya di akhirat nanti. Atau kemudian jangan-jangan kalau kamu saya iakan terus melarang karo aku jadi jangan-jangan kamu engkar karo dengan saya katanya. Karena itu yang enak fakir wae. Ternyata ada doa minta baik suki bareng oleh Allah. Saya ngerti ya. Nanti sama nama ya, sing ora suki ya. Riwayat Tirmidzi, Allahumma catat iki lho. Allahumma inni as'aluka min salihi ma tu'tin nasa minal mali wal ahli wal walati ghairil dhalli wal mudilli. Masya Allah. Dari Rasulullah ini. Ya sapa sing kepengin dadi wong sing kacukupan rezekine. Wal ahli berarti sing durung duwe bojo pengen duwe bojo ya. Wal walati wis di bojo kadi anak. Tapi dengan catatan ghairil dhal yang tidak tersesat walal mudil tidak menyesatkan Allah. Bagus sekali. Baru saja kami temukannya ngaji termudi kapan dulu saya. Allahumma inni as'aluka min salihi ma tu'tin nasa minal mali wal ahli wal walati ghairil dhalli walal mudilli. Saleh berarti artinya baik, cukup. Seperti orang-orang mendapatkannya, Masya Allah. Mungkin melimpah ruah dan sebagainya itu kembali kepada salihi. Ya Allah, aku minta kepadamu di antara yang terbaik apa yang kau berikan pada orang banyak berupa harta, berupa keluarga, istri, berupa anak yang bukan menyesatkan, yang bukan tersesat dan menyesatkan. Ini sangat berkaitan dengan hubungan dengan rezeki yang turun dari langit.
ada pintu yang turun dari langit. Tadi hadisnya ma min mu'minin illa walahu babani, babun yas'adu minhu amalu ila sama wa babun yanzilu minhu rizquh. Baca bareng-bareng. Cina hafal ya. Allahumma inni as'aluka min salihi ma tu'tin nasa minal mali wal ahli wal waladi ghairid dhalli walal mudilli. Allahumma inni as'aluka min salihi ma tu'tin nasa minal mali wal ahli wal waladi ghairid dhalli walal mudilli. Allahumma inni as'aluka min salihi ma tu'tin nasa minal mali wal ahli wal waladi ghairid dhalli walal mudilli. Awal insyaallah kayak ngaji ini. Oh, nutungane. Sing susah-susah lho. Insyaallah semuanya tercukupi insyaallah. Yang terpenting kata Rasulullah, qul amantu billah sumastaqim. Qul amantu billah wa sumastaqim. Kita di mukaddimah bab sholat isya insyaallah kita pelajari pada pelajaran datang. Wa la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin.